নারীর নীতি বন্ধুতে সূচনা পাঠ। ক্ষুধায় উদ্যম। যদি উদ্যমী ও নিরলস হইতে ইচ্ছা থাকে, ক্ষুধাকে বিসর্জন দিও না। ক্ষুধায় ভুক্ত আহার্যকে পুষ্টির উপযোগী করিয়া লয়, আর এই পুষ্টি শক্তির ইন্ধন। বাণী সংখ্যা 52। এমনি জ্বালা যাবে না বলে, হ্যাঁ প্রয়োজন হবে যাবে, কারেন্ট গেলে বা কিছু হলে এমনি জ্বালা যাবে না সবসময়। একটু সামনে ছাত্রদেরকে দিদি একটা করে হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝলো একটা সেটিং করলাম সামনে চলে এরকম, হ্যাঁ খারাপ হলো আবার লাগা ভালো।
কীর্তন করে ওই ভগবান হ্যাঁ তাহলে ওটা আপনি নিয়ে নেন, এটা না শ্রী ভগবান কলির শেষে এসেছেন ধরায়, 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 শ্রী ভগবান কলির শেষে এসেছেন ধরায়। নিজের তুই সপেলে তারি রাঙা পায়, নিজের তুই সপেলে তারি রাঙা পায়, নিজের তুই সপেলে তারি রাঙা পায়, নিজের তুই সপেলে তারি রাঙা পায়। শ্রী ভগবান কলির শেষে এসেছেন ধরায়, শ্রী ভগবান কলির শেষে এসেছেন ধরায়। জালের প্রদীপ শঙ্খ বাজায় এলো ঘরে হৃদয় রাজা, জালের প্রদীপ শঙ্খ বাজায় এলো ঘরে হৃদয় রাজা, জালের প্রদীপ শঙ্খ বাজায় এলো ঘরে হৃদয় রাজা, জালের প্রদীপ শঙ্খ বাজায় এলো ঘরে হৃদয় রাজা। সব দেহ মনোর ঘোষা যা তারি আঙিনায়, 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 সব দেহ মনোর ঘোষা যা তারি ভগবান 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 যারা জীবন পথের প্রতীক তারা, 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 অজ্ঞানতার মোহ তাদের আপনি ঘুষে যায়, অজ্ঞানতার মোহ তাদের আপনি ঘুষে যায়, অজ্ঞানতার মোহ তাদের আপনি ঘুষে যায়, অজ্ঞানতার মোহ তাদের আপনি ঘুষে যায়।
Sare ga pa dha ni dha pa ga re ga ma ga re ga ga. Sare ga pa ga re sa ni re sa ni. Pa ni re ma pa dha pa ga re ma ga re sa re ni ga re sa. Hai akhro jo samba दर्शन क्या करे हाय श्री जो प्रभु चरण में बंधन क्या करे बेकार विमुख है बेकार विमुख है जो रहे गुरुगान में मुख रोज जो हरि नाम का सुमिरन क्या करे हीरे मोती से नहीं शोभा ये हाथ है हाथ जो भगवान का पूजन क्या करे मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन क्या करे ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी लगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुल गाने लगी महलों में बन के जोगन गई मीरा रानी दीवानी कहने लगी ऐसी लागी लगन कोई रोके नहीं कोई रोके नहीं कोई रोके कोई रोके नहीं बिना गोविंद गोपाल गाने लगी कोई रोके नहीं कोई रोके नहीं बिना गोविंद गोपाल गाने लगी बैठी संतों के संग रंग मोहन के रंग बैठी संतों के संग रंग मोहन के रंग मेरा प्रेमी कब को सुनाने लगी वो तो गली गली हरी जो लगाने लगी गली 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 हरी गुण गाने लगी दीवानी कहने लगी ऐसी लागी लगन राधा ने विष्णु प्रिया पदयमृत प्रिया सारी हरि रमन भग भग गगरे मम ग भग भग बनी धतानी भगते विष्णु प्रिया मन अमृत प्रिया प्रिया सागर में शरीरा समाने लगी दुख ना को कहे मुख से गोविंद कहे दुख ना को कहे मुख से गोविंद कहे मेरा प्रेमी कब को बनाने लगी वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली 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 हरी गुण गाने लगी महलों में बनी बन के जोगन गली मीरा रानी
मेरा हो गई मगन ऐसी वाली लगन मेरा हो गई मगन ऐसी वाली लगन मेरा हो गई मगन কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করবে না উনি দাঁড়িয়ে কীর্তন করে দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা ওরে ওরে আমার সবার সাথী ওরে ওরে আমার সবার সাথী ওরে ওরে আমার সবার সাথী ওরে আমার সবার সাথী তুমি সব সারাতে দাও সারা 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 দয়া তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা দয়া তোমার দেখে চোখে আমার ফুটেছে দয়া তোমার বাণী শুনে শুনতে পেয়েছে আর দয়া তোমায় দেখে চোখে আমার দেখা ফুটেছে তোমার বাড়ি শুনে শুনতে পেয়েছে আরো কি যে হয়েছে দয়াল তোমায় দেখে চোখে আমার দেখা ফুটেছে তোমার বাণী শুনে শুনতে পেয়েছে আর কি যে হয়েছে তোমায় দেখে চোখে আমার দেখা ফুটেছে তোমার বাণী শুনে শুনতে পেয়েছে আরো কি যে হয়েছে
ওদিকে একদম বেটার বেস্ট একদম দাঁড়াও দাঁড়াও হারমোনিয়ামে আসো जय ठाकुर जी की महिमा अपर है कोई जाने न जाने ठाकुर जी की महिमा अपार है, कोई जाने न जाने। ठाकुर जी की महिमा अपर है कोई जाने न जाने ठाकुर जी की महिमा अपार है, कोई जाने न जाने। जाने न जाने कोई माने न माने जाने न जाने कोई माने न माने, जाने न जाने कोई माने न माने जाने न जाने कोई माने न माने। ठाकुर जी की महिमा अवर है कोई जाने
जिसकी महिमा अपर है कोई जाने ना जाने महिमा अपार है कोई जाने ना जाने सतयुग में आया कृष्ण भगवान सतयुग में आया कृष्ण भगवान है सतयुग में आया कृष्ण भगवान है सतयुग में आया कृष्ण भगवान है दिया सजना जाने ना जाने अल्लाह को दिया सजना कोई जाने ना जाने जाने कोई माने ना माने जाने ना जाने कोई माने ना माने जाने ना जाने कोई माने ना माने जाने ना जाने कोई माने ना माने महिमा अपर है कोई जाने ना जाने मूर्ति की महिमा अपार है कोई जाने ना जाने सतयुग में आया धनुर्धरी राम सतयुग में आया धनुर्धरी राम है सतयुग में आया धनुर्धरी राम सतयुग में आया धनुर्धरी राम है हमारी को दिया सपना कोई जाने ना जाने हमारी को दिया सपना कोई जाने ना जाने जाने ना जाने कोई माने ना माने 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 जिसकी महिमा अपर है कोई जाने ना जाने प्रकृति की महिमा अपार है कोई जाने ना जाने कापुर में आया धनुर्धरी राम कापुर में आया धनुर्धरी राम है कापुर में आया धनुर्धरी राम कापुर में आया धनुर्धरी राम है धनुर्धरी राम मुरलीधरी राम धनुर्धरी राम है मुरलीधरी राम है मीरा को या सदोना कोई जाने ना जाने मीरा को दिया सपना कोई जाने ना जाने जाने ना जाने कोई माने ना माने 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 की महिमा अपर है कोई जाने ना जाने प्रकृति की महिमा अपार है कोई जाने ना जाने कलयुग में आया अनुकूल नाम कोई में आया ठाकुर अनुकूल नाम है कलयुग में आया अनुकूल नाम है कोई में आया ठाकुर अनुकूल नाम है जान को जन्नत को किया सके ना जाने जन्नत को किया सके कोई जाने ना जाने जाने ना जाने कोई माने ना जाने ना जाने कोई माने ना माने की महिमा अपर है कोई जाने ना जाने कोटि की महिमा अपार है कोई जाने ना जाने निधि की महिमा अपर है कोई जाने ना जाने कपूर की महिमा अपार है कोई जाने ना जाने अपार है कोई जाने ना जाने कपूर की महिमा अपार है कोई जाने ना जाने कोई जाने ना जाने कपूर की महिमा अपार है कोई जाने ना जाने जाने ना जाने कोई माने ना माने जाने ना जाने कोई माने ना माने माया पर है कोई जाने ना जाने कोई माया पर है कोई जाने ना जय
বৃন্দাবনের যেটা তাই তো ভাই প্রেমের ঠাকুর এলো ধরায় প্রাণে প্রাণে আনন্দ ভাই প্রেমের ঠাকুর এলো ধরায় বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আবার এলো দেখো পাবনা জেলায় বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আবার এলো দেখো পাবনা জেলায় প্রাণে প্রাণে আনন্দ ভাই প্রেমের ঠাকুর এলো ধরায় প্রাণে প্রাণে আনন্দ ভাই প্রেমের ঠাকুর এলো ধরায় বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আবার এলো দেখো পাবনা জেলায় বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আবার এলো দেখো পাবনা জেলায় কত এক মধুর নামে আতোয়ারা হলো সবাই বাংলাদেশেতে যত এক মধুর নামে আত্মহারা হলো রে ভাই বাংলাদেশেতে কত এক মধুর নামেতে মাতোয়ারা হলো সবাই বাংলাদেশেতে যত এক মধুর নামে আত্মহারা হলো রে ভাই বাংলাদেশেতে তাই বান্ডে গেছে পদ্মা নদীতে বান্ডে গেছে পদ্মা নদীতে তাই বান্ডে গেছে পদ্মা নদীতে বান্ডে গেছে পদ্মা নদীতে তারি প্রেমের পরশাপি পাপি পাপি আয় রে আয় 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 তারি প্রেমের পরশাপি পাপি পাপি আয় রে তারি প্রেমের পরশাপি পাপি পাপি আয় রে আয় তারি প্রেমের পরশাপি পাপি পাপি আয় রে আয় তাই প্রাণে প্রাণে আনন্দ ভাই প্রেমের ঠাকুর এলো ধরায় প্রাণে প্রাণে আনন্দ ভাই প্রেমের ঠাকুর এলো ধরায় বৃন্দাবন কৃষ্ণ আবার এলো দেখো পাবনা জেলায় বৃন্দাবন কৃষ্ণ আবার এলো দেখো পাবনা জেলায় সবার ওই তুমি নির্ভর যার কেহ নাই তারও কাছে তুমি দয়াময় তুমি নির্ভয় যার কেহ নাই তার কাছে তুমি দয়াময় সবার ওই তুমি নির্ভর যার কেহ নাই তারও কাছে তুমি দয়াময় দয়াবারে তুমি নির্ভয় যার কেহ নাই তার কাছে তুমি দয়াময় তাই তো তুমি পরম প্রেমময় 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 আর পরম পিতা মুক্তিদাতা সতনামে মন্ত্র দিলাই পরম পিতা মুক্তিদাতা স্বপ্ন মেরি মন্ত্র দিলাই পরম পিতা মুক্তিদাতা সতনামে মন্ত্র দিলাই পরম পিতা মুক্তিদাতা স্বপ্ন মেরি মন্ত্র দিলাই পরম মুক্তিদাতা সতনামে মন্ত্র দিলাই পরম পিতা মুক্তিদাতা স্বপ্ন মেরি মন্ত্র দিলাই পরম পিতা মুক্তিদাতা স্বপ্ন মেরি মন্ত্র দিলাই পরম পিতা মুক্তিদাতা স্বপ্ন মেরি মন্ত্র তাই প্রাণে প্রাণে আনন্দ ভাই প্রেমের ঠাকুর এলো ধরায় প্রাণে প্রাণে আনন্দ ভাই প্রেমের ঠাকুর এলো ধরায় বৃন্দাবন কৃষ্ণ আবার এলো দেখো পাবনা জেলায় বৃন্দাবন কৃষ্ণ আবার এলো দেখো পাবনা জেলায় জীবনে রচনা জীবনের এই তো আর কেহ নাই তার কাছে তুমি দয়াময় জীবনের এই তো সমাধান যার কেহ নাই তারও কাছে তুমি দয়াময় জীবনের এই তো সমাধান যার কেহ নাই তার কাছে তুমি দয়াময় তাই তো তুমি পরম প্রেমময় 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 আয়ার পরম পিতা মুক্তিদাতা সতনামে মন্ত্র বিলাই পরম পিতা মুক্তিদাতা স্বপ্ন মেরি মন্ত্র বিলাই পরম পিতা মুক্তিদাতা সতনামে মন্ত্র বিলাই পরম পিতা মুক্তিদাতা স্বপ্ন মেরি মন্ত্র আরে বিলাই পরম পিতা মন্ত্র বিলাই পরম পিতা মুক্তিদাতা স্বপ্ন মেরি
প্রাণে প্রাণে আনন্দ ভাই প্রেমের সাথে পেল ধরায় প্রাণে প্রাণে আনন্দ ভাই প্রেমের সাথে পেল ধরায় বৃন্দাবন কৃষ্ণ আবার পেল কত পাবনা জেলায় বৃন্দাবন কৃষ্ণ আবার পেল কত পাবনা জেলায় আমার ওই তুমি ভগবান অন্ধ জনায় আলো দিয়ে করো দৃষ্টিদান আমারে তুমি ভগবান অন্ধ জনায় আলো দিয়ে করো দৃষ্টিদান আমার ওই তুমি ভগবান অন্ধ জনায় আলো দিয়ে করো দৃষ্টিদান আমারে তুমি ভগবান অন্ধ জনায় আলো দিয়ে করো দৃষ্টিদান জীবনের এই তো সমাধান জীবনের এই তো সমাধান তুই দেশ পেলে আপনার দয়াল গুরু রাঙা পায় 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 দেশ পেলে আপনার প্রাণে প্রাণে আনন্দ ভাই প্রেমের সাথে এলো ধরায় প্রাণে প্রাণে আনন্দ ভাই প্রেমের সাথে এলো ধরায় বৃন্দাবন কৃষ্ণ আবার এলো দেখো পাবনা জেলায় বৃন্দাবন কৃষ্ণ আবার এলো দেখো পাবনা জেলায় বৃন্দাবন কৃষ্ণ আবার এলো দেখো পাবনা জেলায় মধুমাখা না হলো কি জীবন তো মানে যেরকম সুযোগ হয়ে একবার তার করে দেবো তোমার মনে কি হচ্ছে তাহলে একবার করে একবার তারে আপন বলিয়া ধরো যদি প্রেমে গলিয়া হেরো তোমারি কাঙাল সেজে তোমার লাগিয়া রহিয়াছে পথ চাহিয়া ওই একেবারে তারে আপন বলিয়া ধরো যদি প্রেমে গলিয়া হেরো তোমারি কাঙাল সেজে তোমারও লাগিয়া রহিয়াছে পথ চাহিয়া একবার তারে আপন বলিয়া ধরো যদি প্রেমে বলিয়া হেরো তোমারি কাঙাল সেজে তোমারও লাগিয়া রহিয়াছে পথ চাহিয়া ওই একেবারে তারে আপন বলিয়া ধরো যদি প্রেমে বলিয়া হেরো তোমারি কাঙাল সেজে তোমারও লাগিয়া রহিয়াছে পথ চাহিয়া একবার তারে আপন বলিয়া ধরো যদি প্রেমে বলিয়া হেরো তোমারি কাঙাল সেজে তোমারও লাগিয়া রহিয়াছে পথ চাহিয়া একেবারে তারে আপন বলিয়া ধরো যদি প্রেমে বলিয়া হেরো তোমারি কাঙাল সেজে তোমারও লাগিয়া রহিয়াছে পথ চাহিয়া দুঃখ ভরা ডাকে ডাকিলে তারে সে কি তোমায় ছেড়ে রহিতে পারে দুঃখ ভরা ডাকে ডাকিলে তারে সে কি তোমায় ছেড়ে রহিতে পারে ছুটিয়া আসিয়া নয়ন মুখায়া ছুটিয়া আসিয়া নয়ন মুখায়া ছুটিয়া
আসিয়া নয়ন মোছায়া রহিয়া আসিয়া নয়ন মোছায়া লোহিতে বুকে তুলিয়া রহিয়া আসিয়া নয়ন মোছায়া লোহিতে বুকে তুলিয়া হেরো তোমারি কালাল সেজে তোমার লাগিয়া রহিয়াছে বড় কাহিয়া ওই একেবারে তারে আপন বলিয়া ঘর যদি প্রেমে তুলিয়া হেরো তোমারি কামাল সেজে তোমারও লাগিয়া রহিয়াছে বড় কাহিয়া আধন ভজনে রহকারে কেউ কি কখনো পেতে তারে সাধনী ভজনে অহংকারে কেউ কি কখনো পেতে তারে সাধন ভজনে অহংকারে কেউ কি কখনো পেতে তারে সাধন ভজনে অহংকারে কেউ কি কখনো পেতে তারে যদি চাও তারে চাও শুধু 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 তারে রাম পায় সব ঢালিয়া যদি চাও তারে চাও শুধু তারে রাম পায় সব ঢালিয়া তোমারি কাঙাল পেলে তোমার লাগিয়া রহিয়াছে বড় কাহিয়া ওই একেবারে তারে আপন বলিয়া সরস্বতী প্রেমে বলিয়া হেরো তোমারি কাঙাল পেলে তোমার লাগিয়া রহিয়াছে বড় কাহিয়া ছোট বড় কিংবা পাপি পুণ্যবান মূর্খ বুদ্ধিমান জ্ঞানী কি অজ্ঞান ছোট বড় কিংবা পাপি পুণ্যবান মূর্খ বুদ্ধিমান জ্ঞানী কি অজ্ঞান ছোট বড় কিংবা পাপি পুণ্যবান মূর্খ বুদ্ধিমান জ্ঞানী কি অজ্ঞান ছোট বড় কিংবা পাপি পুণ্যবান মূর্খ বুদ্ধিমান জ্ঞানী কি অজ্ঞান তার কাছে গেলে সকলি সমান 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 ভুজ সরল হইয়া তার কাছে গেলে সকলি সমান ভুজ সরল হইয়া তোমারি কাঙাল সেজে তোমার লাগিয়া রহিয়াছে বড় কাহিয়া ওই একেবারে তারে আপন বলিয়া সরস্বতী প্রেমে বলিয়া হেরো তোমারি কাঙাল সেজে তোমার লাগিয়া রহিয়াছে বড় কাহিয়া তার খুশি চাহো তাহারি কথায় তাহারি ব্যথা বুঝো নিজেরই ব্যথা খুশি না হো তাহারি কথায় তাহারি ব্যথা বুঝো নিজেরই ব্যথা তার খুশি চাহো তাহারি কথায় তাহারি ব্যথা বুঝো নিজেরই ব্যথা তার খুশি না হো তাহারি কথায় তাহারি ব্যথা বুঝো নিজেরই ব্যথা তন মন হিয়া তাওনা চোখিয়া মন হিয়া তাওনা চোখিয়া তন মন হিয়া তাওনা চোখিয়া মন হিয়া তাওনা চোখিয়া উঠিবে জীবন ঘোরিয়া তন মন হিয়া তাওনা চোখিয়া উঠিবে জীবন ঘোরিয়া উঠিবে জীবন ঘোরিয়া তোমার উঠিবে জীবন
জীবন ভরিয়া ফের তোমারি কামার পেতে তোমার লাগিয়া রহিয়াছে পথ চাহিয়া একবার তারে আপন বলিয়া সরস্বতী প্রেম বলিয়া ফের তোমারি কামার পেতে তোমার লাগিয়া রহিয়াছে পথ চাহিয়া। এতক্ষণ গান কীর্তন হলো, এবার একটু কথা কীর্তন হবে। স্নেহস্পাদ আমাদের অসিত মাঝি তার গৃহে যে সৎসঙ্গ, সেই উদ্দেশ্যের ওপরে দু চারটে কথা একটু দাঁড়িয়ে বলবে। তারপরে আমাদের এখানে এক সুমিষ্ট বক্তা আছে সনাতন দাস, ঠাকুরের কথা আমাদের সামনে সুন্দর করে পরিবেশন করবে। জয় গুরু। ওইদিকে ওখানে চলো, ওখানে চলো, ওখানে দাঁড়াবে তো। অসিত কই? অসিত কই? কই অসিত? নিচে গেছে মনে হয়। বলবে না? চলো, ঠিক আছে তো? হাতে দিও, হ্যাঁ 20-22 মিনিট টাইম আছে। হ্যাঁ, যদি একটা গান আমাকে গাইতে পারো তো দেখবার চেষ্টা করো, যদি পারো ঠিক আছে, আর না হলে না হবে। यातिथ्यं वरदां वर्तो ज्ञानपय पिन्दाते अमृतं सदा नकुल रूपायो तस्मै श्री गुरुभ्ये नमः। नमो गुरुभ्ये नमः, नमो गुरुभ्ये नमः। উপস্থিত ঠাকুরের হিতপাঞ্জাধারী কর্মী, ইষ্টপ্রাণ গুরুভাতা এবং কল্যাণময়ী মাতৃমণ্ডলী, প্রত্যেকে আমার আনন্দিত। জয় গুরু। আজ অরূপের নাম বলতে হবে তো? না না, অসিত মাঝি। অসিত মাঝি, অসিত দি, হ্যাঁ। অসিত মাঝির গৃহে উদ্দেশ্য কি? পারিবারিক মঙ্গল, বৌমার জন্মদিন। বৌমার জন্মদিন, হ্যাঁ, অসিত মাঝির বৌমার জন্মদিন। আর এবং এটা উপজেলা কেন্দ্র, সেই জন্য একটা সবের, হ্যাঁ, সব বিষয়ের উপরে আর কি সবসময়। অসিত মাঝি তার গৃহে পরম দয়ালের গুণগান গুণকীর্তন, তার সহ তার পুত্রবধূ, তার জন্মদিন, তৎসহ এটি অপযোজনা কেন্দ্র, সে উপলক্ষেও সৎসঙ্গ। তো যাই হোক, পরম দয়ালের গুণগান গুণকীর্তন শুনলেন এতক্ষণ। তার গানের মাধ্যম দিয়ে, মধ্যে দিয়ে তারই ভাবধারা, তার ভাগবতীয় বিষয়, তার আধ্যাত্মিক বিষয়কে তুলে ধরা হয়েছে। লালবাগ থেকে এসছে আমার সাগরদা। সাগরদা যে গান করলো, सत्ययुग में आया ठाकुर विष्णु भगवान है, তিনি যুগে যুগে আসেন। त्रेता युग में आया ठाकुर धनुकधारी राम है, তিনি त्रेता যুগে এসেছিলেন रामचंद्र হয়ে। दापर में आया ठाकुर मुरलीधारी श्याम है, তিনি মুরলী বাজিয়ে লীলা করেছেন। তিনি যুগের পর যুগ আসেন। কলি যুগে তিনি পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র রূপে এসেছেন। তিনি সেই পরম ব্রহ্ম, যিনি নিরাকার ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম থেকে তিনি সাকার রূপ ধারণ করে নরতনুকে ধরে এই ধরাধামের মাঝে অবতীর্ণ হন। অবতার হয়ে যুগের পর যুগ তিনি আসেন।
ধর্ম যখন বিপাক পথে ব্যর্থ অর্থে ধায়, প্রেরিত তখন আবির্ভূত হন পাপী পরিত্রাণ পায়। পরম দয়াল শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলছেন, ওই দাপর যুগে মুরলীধারী শ্যাম যখন এসেছিলেন, তিনি ওই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় সেখানে 4 নম্বর অধ্যায়ের 7 এবং 8 নম্বর শ্লোকে বলছেন, যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানি ভবতি ভারত অভূত নাম ধর্মস্য তদাত্মানাম সৃজাম্যহম পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনার্থ সম্ভাবামি যুগে যুগে। ঠাকুর বললেন, ধর্ম যখন বিপাক পথে ব্যর্থ অর্থে ধায়, প্রেরিত তখন আবির্ভূত হন পাপী পরিত্রাণ পায়। বিনাশায় চ দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনার্থ সম্ভাবামি যুগে যুগে। তিনি বলছেন, দুষ্কৃতীদেরকে বিনাশ করার জন্য আসেন, ধর্মকে স্থাপন করার জন্য আসেন তিনি যুগে যুগে। তিনি আসেন, কেউ তাকে চিনতে পারি, কেউ পারি না। অদ্যাবধি লীলা করে গোরা রায়, কোন কোন ভাগ্যবান তা দেখিবারে পায়। বৈষ্ণব শাস্ত্রে রয়েছে, পেয়ে যাবে। আসতে বাচ্চারা, তো বিষয় হচ্ছে তাকে গ্রহণ করার মতন গ্রহণ করতে হবে, তাকে ধরার মতন ধরতে হবে। আমি আজকে একজনকে যাজন করছিলাম, কথা প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল, তো সে বলছে 1800 শতকের পরে আর কোন ঋষি মনি ঋষিদের আবির্ভাব হচ্ছে না কেন, তারা আসছে না কেন? তা আমি তাকে বললাম, আকাশে এরোপ্লেন যায়, যাই তো দেখতে পাই আমরা, কিন্তু এরোপ্লেনটা কি নামে? নামে না, আমরা চলে যেতে দেখি। কোথায় নামে? যেখানে তার প্ল্যাটফর্ম রয়েছে সেইখানে নামে। বহুদিন আগে ভারতবর্ষে এক বিদেশিনী, এক দম্পতি তারা এসেছিল, এসে প্রশ্ন করছে যে ভারত ভূমিতে এত অবতার, এত সাধক মহাপুরুষ, এত ঋষি মনি ঋষি কেন? তখন তিনি তাকে এই কথাটি বলেছিলেন, যেটা আমি বলছি, যে আকাশে এরোপ্লেন উড়ে যায়, তার নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্ম না হলে সে অবতীর্ণ হতে পারে না, ল্যান্ড করতে পারে না। তেমন মতন ওই ঋষি মনি ঋষিদের সেই পুণ্য আত্মাদেরকে আনার জন্য পবিত্র মায়ের দরকার। স্বামীর প্রতি টান যেমনি ছেলেও জীবন পায় তেমনি, স্বামীর প্রতি যেমন টান হবে, পুত্রের জীবন, ছেলের জীবনও তেমন হবে। ঠাকুর বললেন, কেমন টান? আপনাদেরকে একটি দৃষ্টান্তের কথা বলি। সেই দৃষ্টান্তটি হচ্ছে সুশীল কুমার সিংহ রায় ঠাকুরের সামনে বসে আছেন। এই মতো অবস্থায় এক স্বামী স্ত্রী এসে বলছে ঠাকুরের কাছে, নালিশ করছে। কিরকম নালিশ? স্বামী তার বোন নামে দুর্নাম করছে, বউ তার স্বামীর নামে দুর্নাম করছে। বুঝলেন মেয়েরা? স্বামী বোন নামে দুর্নাম করছে, এই আমার বউ ঠিক মতন আমার রান্না করে দেয় না, আমার ঠিক মতন আমার কাপড় কেচে যায় না, ঠিক মতন আমাকে অফিস যাওয়ার জন্য রেডি করে দেয় না, এই সেই নাই তাই বিভিন্ন। বউ তখন বলছে, এই সময় মতন আমাকে বাজার করে দেয় না, সময় মতন আমাকে ঘুরতে নিয়ে যায় না, সময় মতন আমাকে লিপস্টিক কিনে দেয় না, সময় মতন একটা ব্লাউজ কিনে দেয় না, এই ধরেন এরকম বলছে ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর তো দয়াময়, লীলা পুরুষোত্তম, তিনি কারণ পুরুষ, তিনি কারণকে জানতে পেরেছেন। তার মধ্যে একটা সূত্র দিয়ে দিলেন, তারা কি করলো, ঝামেলা মিটিয়ে দিয়ে তারা চলে গেল। সুশীল কুমার সিংহ রায় তখন বলে বসলেন, ঠাকুর এরকম ঝামেলা কেন করে
তারা, কিরকম দাম্পত্যেরা যে ঝামেলা কেন করছে, কিরকম স্বামী স্ত্রী যাদের মধ্যে মিল নেই কেন? তখন ঠাকুর কোনো উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ পরে বললেন, ঠাকুর সেদিনকে ওই হরতিকি বাগান লেন কলকাতাতে এসেছিলেন, কলকাতাতে এই ঘটনাটা ঘটছিল। তিনি বললেন, তুমি এক্ষুনি এলগিন রোডে চলে যাও সুভাষের বাড়িতে, সেখানে সুভাষের মা প্রভাবতী দেবী এসেছে। ঠাকুরের দীক্ষিত তারা প্রভাবতী দেবী এবং জানকীনাথ বসু, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মাতা এবং পিতা। ঠাকুরের সুভাষচন্দ্রের বর্দা, সুভাষচন্দ্রের মামার বাড়ি, সবাই ঠাকুরের দীক্ষিত ছিল। তারা মন্ত্র শিষ্য ছিল। শুধু মন্ত্র শিষ্যই নয়, তারা উজাড় করে দেওয়ার মতন শিষ্য ছিল। কে ছিল? সুভাষচন্দ্রের মাতা এবং পিতা। এলগিন রোডে এসেছে। ঠাকুর বললেন সুশীল কুমারকে, সুশীলদাকে, তুমি এক্ষুনি যাও। সুশীলদা ঠাকুরের আজ্ঞা, গুরুর আজ্ঞা, তিনি গেলেন। সঙ্গ থেকে এসেছেন বলে প্রভাবতী দেবী খুব আদর আপ্যায়ন করেছে। দোতলার উপরে নিয়ে গিয়ে তিনি বসেছেন। বসার পরে তিনি গল্প গুজব করছেন ঘন্টার পর ঘন্টা। ঠাকুরের কুশল মঙ্গল জানছেন, যে আমার গুরুদেব কেমন আছে, আমার ঠাকুর পরিবারের দাদারা কেমন আছে, আমার গুরু ভাইরা কেমন আছে, আমার সৎসঙ্গের পরিবার কেমন আছে, বিভিন্ন ভাবে তিনি কুশল মঙ্গল জানছেন, তিনি সংবাদ জানছেন। আসতে মায়েরা, এই মতো অবস্থায় সুশীল দা বসে আছেন, প্রভাবতী দেবীর সঙ্গে কথা বলছেন। প্রভাবতী দেবী বলছেন, আপনি একটু বসুন, আমি আসছি। তিনি নিচে নেমে গেলেন। প্রায় 2 ঘন্টা পরে, বলেন 2 ঘন্টা পরে তিনি ফিরে আসলেন সেই সুশীলদার কাছে। সুশীলদা তখন জিজ্ঞাসা করছে, মা আপনি কি কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, এতক্ষণ সময় লাগলো আপনার? বলছে, উনি এসেছেন তো। উনি বলতে সুভাষের বাবা, তিনি এসেছেন তো। আপনি কি করে বুঝলেন যে তিনি এসেছেন? আমিও তো বসাচ্ছি আপনার সঙ্গে, আমি তো বুঝতে পারলাম না, টেরি পেলাম না। তখন বলছে, তার চলার শব্দ, তার জুতো খোলার শব্দ, তার পকেট থেকে পেনটা রাখা টেবিলের উপরে শব্দ, তার হাত থেকে যে ব্যাগটা খুলে রাখা শব্দ, এই শব্দগুলো আমি বুঝতে পারি। কিরকম দম্পতি তারা, ভাবুন। তিনি সৎসঙ্গে ঠাকুরের কাছে ফিরে আসলেন। ঠাকুর জানতে চাইলেন, কি সংবাদ বল? তখন তিনি সবকিছু খুলে বলছেন সুশীলদা ঠাকুরের সামনে। ঠাকুর তখন তার নিজের জঙ্ঘার পরে এরকম তাপড় দিয়ে বলছেন, ওই কারণেই তো সুভাষ ওইখানে জন্মাইছে। তাহলে বাবু, স্বামীর প্রতি টান যেমনি, ছেলেও জীবন পাই তেমনি। পূর্ণ আত্মারা তারা আসার জন্য অপেক্ষা করছে, ওই রকম জঠরের প্রয়োজন। আমাদের মায়েরাও সব এক একটা দেবী তুল্য জননী। ভুবনেশ্বরী দেবী স্বামী বিবেকানন্দের মা, ওই রকম মা ছিল বলেই এই স্বামী বিবেকানন্দ হতে পেরেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ সেই চিকাগো শহরে গিয়ে তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যেখানে চান্সই পাচ্ছিলেন না। ওরকম মার জঠরে তার জন্ম হয়েছে। এবং তার গুরু শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, তিনিও যুগ পুরুষোত্তম যুগের কাঠিকে বজায় রেখে তার আগমন। চৈতন্য মহাপ্রভু চৈতন্য ভাগবতে একটি জায়গায় বলেছেন, এই মতো আসিব ধরাই 2 অবতার, কীর্তন আনন্দ রূপ হইবে আমার। তোমরাও তাহাতে এই মত রঙ্গে কীর্তন করিবে মহাসুখে আমার সঙ্গে। চৈতন্য ভাগবত
মধ্যখণ্ডের 10 নম্বর অধ্যায় এটা আছে, পরিষ্কার লেখা বলছে, এই মতো আসিব ধারায় 2 অবতার, কীর্তনানন্দ রূপ হইবে আমার। সেই 2 অবতারের মধ্যে শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব হচ্ছেন আর একজন অবতার। তারপরে তিনি অপ্রকট হয়ে যাওয়ার পরে, লীলা সংবরণ করার পরে, আমাদের মাত্র আনুমানিক মাত্র 2 বছর পরে পরম দয়া শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র পাবনা জেলার হিমায়তপুরে 30 ভাদ্র তালনবমী তিথিতে তিনি আসেন। তা এই হচ্ছে যুগে যুগে তাদের আগমন। ভগবতী দেবী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মা, সব দেবী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মায়ের আদেশকে পালন করার জন্য তিনি কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরছেন ঝড় জলের সময়। ঝড় তুফান, একটা নদী পার হতে হয় বাড়ি যাওয়ার জন্য। পারাপার বন্ধ হয়ে গেছে, মাঝি মৌলানা সব চলে গেছে, নৌকা নাই ঘাটে। কি করবেন? মাতৃ আজ্ঞা, মা ডেকে পাঠিয়েছে তো বাড়ি যেতে হবে। মা কিরকম দেখুন, কিরকম মায়ের সন্তান দেখুন। নদী পার হয়ে চলে গেলেন, উথাল পাতাল ঢেউ, কোনো কিছুকে তোয়াক্কা করলেন না, তিনি পার হয়ে চলে গেলেন। মায়েদের গল্প করছি, আমাদের মাও তারাও দেবী এক একটা। আর যদি আমার মা আমাকে জন্ম না দিত, আমি পরম দয়ালকে গ্রহণ করতে পারতাম, তাহলে আমার মাটাও কমা নয়। অরূপের মা যদি অরূপকে জন্ম না দিত, আজকে পরম দয়ালকে গ্রহণ করতে পারত না। আর যদি নিবেন্দ্রনাথ হালদার ওই দিকেন পাপ তার নাই, গত করোনা কালের মধ্যে লকডাউনের সময় তার একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে এক পা চলে গেছে, তাও তিনি দয়াল দয়াল করে মেতে আছেন, ঠাকুর ঠাকুর করে মেতে আছেন। ঠাকুরকে ছেড়ে দেননি, ঠাকুর তাকে রক্ষা করেছে, বাঁচিয়ে রেখেছে। পাটা চলে গেছে তো কি হয়েছে? সেই মাতৃ জঠরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, তাই ওরকম পুরুষোত্তমকে তিনি এই জীবনে পেয়েছেন, তাই তিনি রক্ষা পেয়েছেন। এই হচ্ছে আমাদের মা। তো যাই হোক, আমি দীর্ঘায়িত করছি না, আপনারা সকলে ভালো থাকবেন। প্রত্যেকের মঙ্গল কামনা করি আমার প্রভুর রাত উচ্চারণে। সবাই ভালো থাকবেন। জয় গুরু। এতক্ষণ খুব সুন্দরভাবে মনোমুগ্ধকর আলোচনা আপনারা শুনলেন ঠাকুরের বিষয়ে। যাই হোক, পরম দয়ালকে গ্রহণ করে আমরা ঠিক ঠিক চলার তুকগুলো পেতে পারি। MA BA পাস করলেই হয়ে গেল না, বা লেখাপড়া জানার ওখানে প্রয়োজন নাই, না জানারও কোনো প্রয়োজন নাই। তিনি বিশ্বপিতা, তাকে মাথায় নিয়ে চললে বোঝাই যায় না। আমি যে লেখাপড়া জানি না, আমার সঙ্গে কথা বলে আমার কাছে বসে বুঝতে পারবেন না আমার যোগ্যতা কতটা। আমি নিজের কথা নিজে বলছি না, পরম দয়ালের দয়াতে এটা আমার নিজস্ব কোনো যোগ্যতাই নাই। লেখাপড়ার উপর একটা গান গাইছি, ছড়ার গান দিয়ে এক্ষুনি ধনী হয়ে যাবে। জয় গুরু। লেখাপড়াই দর হলে শিক্ষাটারে গয়না, অভ্যাস ব্যবহার সহজ জ্ঞান নইলে শিক্ষা হয় না। লেখাপড়াই দর হলে শিক্ষাটারে গয়না।
অভ্যাস ব্যবহার সহজ জ্ঞান নইলে শিক্ষা হয় না। লেখা পড়ায় দর হলে শিক্ষা তার কয় না। শিখলে যে তুই কত শত বস্তু কিছুই ফুটল না। স্মৃতির বলদ হলি শুধুই এক মুঠো ভাত জুটল না। শিখলি যে তুই কত শত বস্তু কিছুই ফুটল না। স্মৃতির বলদ হলি শুধুই এক মুঠো ভাত জুটল না। বই পড়ে তুই হলি যে বই, বইয়ের নিদান ধরলি না। করে করে না চললে কি জাগবে বোধের নিশানা। বই পড়ে তুই হলি যে বই, বইয়ের নিদান ধরলি না। করে করে না চললে কি জাগবে বোধের নিশানা। লেখা পড়াই দৌড় হলে শিক্ষা তার কয় না। শিক্ষা দিয়ে শিক্ষা ধরি আচার্য কি করে সার। আচরণী বোধ চয়নে জ্ঞানের সাগর হনা পার। শিক্ষা নিয়ে শিক্ষা ধরি আচার্য কি করে সার। আচরণী বোধ চয়নে জ্ঞানের সাগর হনা। থাকলে শাস্ত্রের ইষ্টে দান তবে জাগে গণার প্রাণ। শিক্ষকের নাই ইষ্টে দান সে জাগাবে ছাত্র প্রাণ। বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়ে যতই বিদ্যা শিখুক না। বাড়ির শিক্ষা তুষ্ট নয় রে শিষ্ট স্বভাব হয় না। বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়ে যতই বিদ্যা শিখুক না। গৃহের শিক্ষা তুষ্ট নয় রে শিষ্ট স্বভাব হয় না। লেখা পড়াই দৌড় হলে শিক্ষা তার কয় না। যদি অপমান করেন পারে শিষ্যের মান। তারণ পীড়ন ভদ্র নাই হয় জ্ঞানের অভিযান। গুরু যদি অপমান করেন পারে শিষ্যের মান। তারণ পীড়ন ভদ্র নাই হয় জ্ঞানের অভিযান। ভুল করে যে খাইনি ধমক হয়নি কোনো লাঞ্ছনা। ভুল তাহারি ভুলিয়ে দিয়ে করি জ্ঞানী বঞ্চনা। ভুল করে যে খাইনি ধমক হয়নি কোনো লাঞ্ছনা। ভুল তাহারি ভুলিয়ে দিয়ে করি জ্ঞানী বঞ্চনা। অনুকম্পায় গভীর বাহু বুঝিয়া জানা। এমন আবেগ নাই যেখানে জ্ঞান সেখানে কানা। অনুকম্পায় বোধের বাহু বুঝিয়া জানা। এমন আবেগ নাই যেখানে জ্ঞান সেখানে কানা। লেখা পড়াই দৌড় হলে শিক্ষা তার কয় না। অভ্যাস ব্যবহার সহজ জ্ঞান নইলে শিক্ষা হয় না। লেখা পড়াই দৌড় হলে শিক্ষা তার কয় না। অভ্যাস ব্যবহার সহজ জ্ঞান নইলে শিক্ষা হয় না। লেখা পড়াই দৌড় হলে লেখা পড়াই দৌড় হলে লেখা পড়াই দৌড় হলে শিক্ষা তারে কয় না। এটা কেন
वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम राधा जगत जननी श्री वर्मा जय। परम राधा जगत जननी श्री वर्मा जय। परम राधा जगत जननी श्री वर्मा जय। परम पूज्य पादो श्री वर्धक जय। परम पूज्य पादो श्री वर्धक जय। परम पूज्य पादो श्री वर्धक जय। परम पूज्य पादो श्री आचार्य देव जय। परम पूज्य पादो श्री आचार्य देव जय। परम पूज्य पादो श्री आचार्य देव जय। सत्संगों की जय। सत्संगों की जय। सत्संगों की जय। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य वंदे मातृवर्गं वंदे अहं कृष्ण दैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु सकल के সৎসঙ্গ এখানেই আজকের মতো সমাপ্ত হলো।